All right, your lane assignment, you're going to see Maria Langsford in lane 2, Aoife Burke in 3, Amy Kringle in 4, Andrea Solberg in 5, Claudia Cluck in 6, Ella Wunger И in снова lane здравствуйте, 7, дорогие друзья. Sarah Снова Kaya мы in lane находимся 8, с вами and на Valentina Dubai Fitness Magalati, Championship excuse me, in 2022 lane года. 9. Денис побежал в магазин, к сожалению, не успел вернуться вовремя, и мы сейчас услышим, как он подключится к нам к комментированию. Смотрим первый заход девчонок. Очень быстрый комплекс. 10 взятий штанги на грудь, 30. Должно было быть 30 килограмм. Это, наверное, 70. Может быть, они не переводили все-таки. Сразу уже в килограммах здесь все написано. Скорее всего, это 70. Ну, судя по штанге, точно так должно быть. После этого будут фронтальные приседания 10 штук, и после 10 фронтальных приседаний 10 подъемов штанги над головой. Вот мы видим уже первые ноурэпы на взятиях. From her judge. A couple of other hands up as well. We've got in lane 5 Andrea Solberg and in lane 7 Ella Wunger. And a little bit of a strategy maybe being employed by Aoife here in lane number 3. She waited on the last front squat cleaned it, and now she's going to start attacking the shoulder to overhead. And this is where women are going to have to make the decision. How many of these reps can I do, or should I attempt to do in one set? You want to get them done as quickly as possible, but you don't want to get to the point where you start missing reps unnecessarily. На наших экранах сейчас делает швунги. Крышка у данного задания всего лишь 4 минуты. Очень быстрое задание. Глок осталось 2 повтора всего лишь. She's going to try to fight here. I mean, if you can get through them in one set, that's great. But the first two of them there, Burke and Wunger, did take a break. And Claudia Gluck struggling again there with the rep. Valentina Magalati in the foreground there in the green pants. Почему-то мне кажется, что уже кто-то должен был финишировать. Просто эти финиши нам, к сожалению, не показывают. Ella Wunger, first one across. Claudia Gluck, a great finish there, 2:18. We talked about her being in a gymnastics background. Pretty good finish, second in her heat with nothing but a barbell on the floor. Lane 3, Aoife Burke struggling a little bit with the shoulder overhead. Just had to drop her barbell. She's got one more rep remaining in lane 3. And we see Aoife Burke struggling a little bit with the shoulder to overhead. And like I said, you can be fast on the cleans, you can be fast on the front squats, but if you don't get the shoulder to overhead in 2 sets, you're going to get passed by. Still able to finish third in the heat, but definitely gave away some submissions and some ties on those last 10 reps. Очень быстрое Looks задание. like in lane number 8 we have one rep remaining for Sayakaya. She will come across over in lane 2, followed up by Maria Langsford. We've got 3 more women Какая left тоже on the финиширует. competition Остается floor. всего лишь 45 секунд, и еще целых 3 Solberg. спортсменки Kringle's now остаются gonna на get across. площадке. And we have in lane 9 Valentina Magalati, excuse me. Solberg's now going to cross. Так, Солберг тоже финиширует. Мне кажется, крышка 4 минуты — это даже слишком много Не, ну видишь, для такого задания. вроде бы нормально, судя по тому, как выступила первая волна девчонок. Yeah, barbell furious, and it surely is that shortest workout of the weekend minus the 1 rep max lift. А когда смотрел на задание, я почему-то думал, что веса в фунтах написано, и я перевел 70, я такой думаю, ну это 30 килограмм. А потом смотрю на штанги и такой, о, не 30 килограмм. Я еще даже удивился, думаю, зачем здесь крышка 4 минуты, когда штанга такая легкая, что это вообще за спринт со штангой? А оказывается, у девчонок, видишь, 70 килограмм, а у парней 100. Будет интересно посмотреть, как ребята будут работать со штангой в 100 килограмм среди мужчин.
Чё, Дэн, все успел купить, что хотел? За энергетиками снова бегал. Снова убежал пацан. Потеряли. Леонид, спасибо за донат. Леонид, ты нас балуешь, я могу сказать. Тут, конечно, как всегда, небольшая неразбериха с весами на штанге. На портале Morning Chalk вообще было указано еще со вчерашнего дня, и я ожидал сегодня видеть штанги весом 45 килограмм у мужчин и 30 килограмм у женщин. Ну вот, То и есть я я про то думал, же что самое. это будет прям такое супер-пупер быстрое задание. Там еще также было указано, что крышка 3 минуты, а не 4, как мы сейчас видели. Но по факту видим, что штангу в женском дивизионе гораздо тяжелее, чем 30 килограмм. Судя по всему, это, если здесь все в килограммах, это 75 килограмм, штанга 75 килограмм, хотя здесь даже в анонсе самой трансляции было указано, что вроде как 100 килограмм у мужчин и 70 килограмм у женщин. Короче, как всегда, что-то непонятное. Welcome back into the 2022 Dubai Fitness Championships. I'm Derek Forrest alongside Brian Friend getting set for heat Что-то он number 2 на себя of навешал barbell какие-то, Korean знаешь, handstand эти clean stem front squats, 10 shoulder брелки. overhead for these women, but Он it's как gonna be будто рэпер. fast. What do you like about this competition? У тебя нет такого ощущения? Yeah, 2 to 3 minute time domain. I love seeing one workout like this over the course of the Интересно, да, weekend. сегодня эфир, And ребят, you gotta be начался? strong, but you gotta be smart. Дэн постоянно пропадает. Готовимся смотреть второй заход среди женщин. Все те же 10 взятий, 10 фронтальных приседаний и 10 подъемов с плеч над головой. Любым способом. У тебя сегодня стиль такой, я тебя что-то обидел, Дэн? Поехали. Меня будешь игнорировать? 2:11, the time to beat by Ella Wunger in the opening round. We also had 2:18. Those are the times these women are going to be looking to chase down. Ограничение 4 минуты. Было бы круто увидеть, если бы девчонки, ну либо кто-то из парней отработал без разбива, прикинь. Это было бы шоу. And Hannah Carlson, who's pretty much shown herself to be good in all domains so far this weekend. Also one of the stronger women out here. We didn't see any women in the first heat go touch and go. We saw the majority of them touch and go in this one.
Yeah, and it's different caliber of athlete in general across this heat, but I still want to see how that plays itself out once they get to the shoulder to overhead. Hannah Carlson in lane 4 was the first to get to the front squat. She's already got a hand up from her judge, also in other lanes as well. Karen Frey, though, already on her shoulder to overhead, so she is your current leader, and she's your current leader by a lot right now. She's at least got 4 reps, 5 reps now. Фронтальные приседания уже подходят к концу. Да уже У кого-то начали уже и работать. толчки Да. начались. Yeah, lane 2 and lane is doing well, but Вот lane это 5, время. Karen Frey got to the shoulder to overhead with about 50 Но есть тогда seconds. ощущение, что Фрей I mean, вообще this is не insane. разбивала. A minute Нет and у тебя такого 23 on this ощущения, workout. да? I told you I thought she'd do well on this, but by no means did I Очень think быстро we'd see она about a minute отработала. and 20 seconds. Dana Brand capitalizing on that weightlifting background as we thought. Second place in the heat, second Я place понял, in the Дэн, почему event. ты меня не Great слышал. finish for her after a Я tough тоже finish понял, on the почему я тебя previous не workout. слышал. А я с тобой разговариваю вообще, и думаю, Дэн меня еще и игнорит, я тут шутки всякие шучу, а ты меня все это время вообще полностью игнорируешь. Я думаю, вот это он отыгрывает вообще свою роль. Блин, ну время безумное, минута 19. Да, я только хотел об этом сказать, что просто какой-то мощнейший старт. 1,5 минуты уложить все это, ну, это сильно, учитывая, что штанга у девушек довольно тяжелая. Got 3 ladies left on the field to play. Lane 1, Lena Richter. Lane 3, Emily Rolfe will now cross the finish line. In lane 6, Jamie Simmons still out there, and crossing the finish line now, Oriana Moyer. Here comes Jamie Simmons in lane 6. She finishes up at 2:37 unofficially. Last woman left on the field to play, Lena Richter in lane 1. And for Karen Frey, this is amazing. The women in second, third, and fourth all struggled there. She's going to extend her lead. For everybody else, this is good news. The leaderboard is going to tighten up a lot heading into the final event. Рихтер до сих пор борется со штангой. Видим то, что она работает в ножницы. Она не одна здесь работала в ножнице. Некоторые девчонки уже тоже толкали в ножницы. That'll do it. It will be Karen Frey who comes in almost 1 minute ahead of Ella Wunger, a time of 1:22 unofficially for Karen Frey. Фрей, говорят, что не минута 19, а минута 22 показала время, просто разгромив лучшее время предыдущего захода. Да, никому она шанс вообще в этом комплексе не оставила. Скорее всего, как и во всем турнире, очень уверенно она продвигается. Очередная победа. Вчера она 2 комплекса выиграла. Well, there's a ton of guys that can move this barbell well, but after what Fabian Benito's done to start this day, knowing that he won the 1-rep mix, ну вот сейчас как раз таки наши американские коллеги начинают обсуждать силовые Фабио Бенито. Ну, мне кажется, он не один здесь такой сильный, но ставки в этом комплексе на него определенно имеются у многих. Повышение ставочек. Вес поднимается до 100 килограмм. И мы ждем мужской дивизион. Меняют штанги.
Welcome back into the 2022 Dubai Fitness Championships inside the Coca-Cola Arena. I'm Derek Forrest, Brian Friend. The men getting set to take on Event 7 Barbell Curious. 3-minute cap. It's going to be fast. What do you like out of this event? Yeah, I like that there's not a lot of margin for error, small time cap, but you still have to be somewhat intelligent in your approach. We saw some really fast times from Karen Frey and Dana Perron. We also saw Oyana Moya blitz through the first 20 reps and get held up on the last 1 or 2 reps of the shoulder overhead. The nature of this workout is that that can happen if you're not careful, and if that happens to you, you'll see 1, 2, maybe as many as 4 or 5 athletes pass you by and a lot of points slip out of your hands. Судьи уже на площадке, они готовы, как готовы и мы, смотреть мужской дивизион. Ну вот, смотри, небольшой как будто бы перерасчет очков. До этого табличка была, там, по-моему, бренд Фикоски было 480. Да-да, определенно произошел перерасчет, потому что Лука Дудич на 7-м месте, Лазар на 10-м, а по-моему до этого они делили то ли 7-ю, 8-ю, то ли 8-ю, 9-ю строчку. Вот. Поэтому, да, перерасчет определенно есть. Владимир сейчас находится на 17-й строчке, Никита на 18-й. Почему-то Хан Портер и Симон Монтейла, Тайла, они, походу, отлетели или что вообще, почему-то, как будто их не зачета. Так вписали, очень странно. Возможно, поэтому Хан Портер так плохо себя чувствовал на трастерах с гантелями. Может быть, какая-то травма его беспокоила, и вот сейчас он решил сняться. Ну, обо всем мы узнаем. Да, давайте по порядку. Смотрим. Сейчас будем наблюдать с вами следующий ивент. Мужчины выполняют 10 взятий штанги на грудь 100 килограмм. После этого они делают 10 фронтальных приседаний с ней же и 10 с плеч положений над головой. Ну, фактически это толчок. Владимир на 8-й дорожке находится, Никита на 1-й. Хофер 4-я дорожка, Каравис 3-я. Lane 3, Yorgos Karavis. Lane 4, Victor Hoffer. Javi Gonzalez in lane 5. Damian Martinez Satouras in lane 6. Reggie Fossa in lane 7. Luka Vunyak in lane 8. And Vladimir Sechin in lane 9. And although this is the first heat, Javi Gonzalez, the third Spanish man, судя по всему, у ребят тоже грифы по 15 килограмм. Да, мне тоже кажется, что укороченный гриф. Но штанга весом 100 килограмм. Yeah, I mentioned earlier in the week, Yorgos Karavis, known for his barbell cycling throughout Europe. He is onto the front squats right about the same side as Fossa. When this workout was announced, I had a chance to speak with Reggie Fossa, and he said, this looks like something that I would do for fun on any given day in the gym. So you know he's been looking forward to this one. Владимир приступает к приседаниям. Никита Юндов тоже начинает выполнять фронтальные приседания. Но там уже толчки, причем не зачет, это Регги Фасса, насколько я понимаю. Первый свой толчок и сразу же не зачет получает. Поторопился. Так, Владимир уже начинает толкать. Ты посмотри, как он хорошо работает сейчас на швунгах. Да, определенно. Какая скорость, собранность. Эх. Блин, ну очень круто сейчас работал, вообще хороший был темп прям у него. Нужно вернуться к этому темпу. Да, доработал. А вот он уже начал дорабатывать. Так, Фасса первый, минута 38 где-то, неофициально. Каравис тоже финиширует. Я как понял, да, Владимир. Владимир тоже финишировал. Немножко он уступил второй дорожке. Там буквально на полшага его атлет обогнал. Ну, наверное, все-таки это недостаток опыта таких крупных международных соревнований. Да.
And this is a guy, he's only 19 years old. He's got a great future in this sport. He's been working a lot on his strength, but this workout will expose even moderately strong men in the field. It is very challenging, especially late in the weekend and these last couple reps. Еще работать на площадке. И вот сейчас он финиширует. А Виктор Хофер получает ноу-рэп. Yep, only a couple reps to go for him. He did get a no rep there. Еще целых 2 повтора у него осталось. Видишь, а крышка все-таки 3 минуты у парней. Да, у парней 3 минуты вместо 4, как было у женщин. И Виктор Хофер не укладывается в эту крышку. Собирается он дотолкать, наверное, несмотря на то, что задание для него уже официально закончилось. Yeah, I think that was a pretty late change. I think that, again, as they've been doing throughout this competition, they really want to see everyone finish it. And Victor certainly had it in the tank there to get it done. So once he realized he had more time on the clock, he went back to work and finished out the event. All right, but it was Reggie Fassa who comes in at a time unofficially at 1:37 to win the first heat. Тяжеловато пока что. Ну ничего, у него еще очень много времени, он очень молод, так что я думаю, он еще все натренирует. Самое главное, чтобы не потерял вот этого энтузиазма. If there is a guy who can beat that time in this heat, who do you think it is? Well, you know, realistic, there may be a couple, but like I said, Fabian Benito right there with Fassa in the tie break yesterday for the Остаются ребята с первого захода посмотреть на выступление захода номер 2. And Не even though you might покидают not think he's площадку. the strongest athlete, there is a little bit of strategy in this workout. Brent Fikowski has not given too much away to the field. I still think he'll manage a way to have a top finish on this one. All right, we'll be back with Barbell Curious in just a few minutes as we will get you set for heat number 2. Again, I'm Derek Forrest. He is Brian Friend. We'll be back here at the 2022 Dubai Fitness Championships in just a few moments.
Welcome back into the 2022 Dubai Fitness Championships here inside the Coca-Cola Arena. Derek Forrest, Brian Friend, the final heat for the men in event 7. Видимо, то, что судьи уже вышли вместе с атлетами на площадку, ребята проверяют оборудование, а проверяют они только штангу, которая должна весить 100 килограмм, с которой им нужно выполнить 10 повторений взятий на грудь, после этого 10 фронтальных приседаний и 10 с плеч положения над головой. Крышка у данного задания 3 минуты у мужчин. Посмотрим, что же нам здесь покажет Фабио Бенито и другие атлеты. Именно на него сейчас самые большие ставки, что он очень сильный атлет. И мы, конечно же, ждем от него работу без разбива. На второй дорожке он будет находиться, рядом с ним будет Йони Коски и рядом Хан Портер. Видимо, табличка немножко нас обманывала, хотя кто его знает. Может, по очкам он действительно так провалился. Посмотрим. Как бы странно, мне кажется, не мог прям так сильно. Ну ладно, не суть. Бренд Фиковский начинает работать Touch and Go. Да вообще много атлетов работают тачем, но есть и те, кто работает через брос. Так, смотрим на вторую дорожку. Ну и что, Бенито разбивает? Не работает он. Вот он перешел к фронтальным приседаниям. Приседает очень легко, конечно. Посмотрим, как будут дела обстоять со шлунгами. Так, сброс. Тем временем я хотел тебя спросить, видишь ли ты здесь Хана Портера? Я вот его почему-то не вижу. Пытался его найти, Я но тоже не не нашел. вижу. Я тоже не вижу. Ничего, досмотрим сейчас это задание. К финальным 10 толчкам приступили уже атлеты. Многие из них. Как я понимаю, сейчас Фиковский лидирует. Но он очень хорошо начал. Я не удивлюсь, если он здесь лидирует. Одинаковое количество им оставалось с Бенито, но Фабио работал чуть быстрее. А бренд Фиковский вперед еще и Фибига пропускает. И не только его, да, он четвертый здесь находится. Не только его, а кто там был еще на крайней дорожке, там на еще, да, первой. чувак на первой. Я не помню. Fasa and Karavis were long done at this point. So for everyone else on this position, especially the Jukic brothers, potentially in danger of missing out on the final heat. There comes Katulis, and Katulis was the one man out there. Guillaume Briant and Anil Akai come in. Katulis was very slow in the beginning, but paid off from then. Luka Jukic in, Lazar Jukic last man on the floor. Didn't catch a time for Fabian Benito, but it was close. He was right around that 137 mark that we saw from Reggie Fasa in Heat 1. And that's not the first time this weekend that we've seen the top time from Heat 1 be relevant, particularly in the men's side, and in some cases be very close to the top finisher. Снова Дукич, последний на площадке. Да. Снова Дукич отстает от всех своих соперников по площадке. Неважный старт для него здесь, я имею в виду под стартом полностью выступления на данных соревнованиях. Ты видел выражение вот этого мужика, которого я назвал отцом? Он такой сидел, смотрел на него и говорит, это сейчас вообще что было? Фабио Бенито первый. Задание номер 7 позади. Остается всего одно задание. Его мы увидим через 20 минут. И там
Пока еще неизвестно, что именно будет, но судя по названию, Walking with the Devil, то есть ходьба с дьяволом. Мне кажется, все-таки Мужи мы будет дьяволы и ходьба на руках. ходьба на руках, мне кажется, будет. Может быть, увидим что-то еще более интересное. В любом случае, не пропустите финал. Финал — это всегда зрелищно, круто, ну и, конечно же, интересно. Через 20 минут в 18:22 мы начнем новый эфир. Да, именно так мы и сделаем. И досмотрим этот турнир. Не забываем, ребят, что спонсор данной трансляции — это компания A2 Union. Именно благодаря им мы проводим эту трансляцию онлайн. Сидим здесь каждый день, не вставая со стульев, и комментируем это для вас. Всем спасибо.